ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம வந்து ராஜமாணிக்கம் மூவி பார்ட் 1 ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் வந்து பார்ட் 1 வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோமே. கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயாச்சு. ப்ளஸ் வந்து வாசுவோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ மூவி வந்து ஃபுல் எஃபர்ட்டில் பார்க்காம நடுவில் தூங்கணும், நான் திட்டு வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம், டயர்டாகி நிறுத்திட்டோம் நாங்கள் படத்தை. ஆமாம், ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து ஃபுல் மூவி பார்க்க போகிறோம், பேலன்ஸ் மூவி ஃபுல்லாக. நம்ம மூவி போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்ட் 1ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருந்தது. என்னென்ன கமெண்ட்ஸு? அதுவா, நம்ம இந்த ஸ்லாங் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். ஆமா, அமுக்கா பேசும்போதே வந்துட்டு ரொம்ப இதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதே ஸ்லாங் வந்துட்டு நம்ம தட்டத்தின் மரியாதையில மனோஜ் பேசி கேட்டோம். அப்போ கூட நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசியிருந்தோம். இவர் என்ன ஸ்லாங் பேசுறாரு, வித்தியாசமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பயே ஒரு சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, நம்ம வந்துட்டு மறந்துட்டோம் எந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து திருவாண்டரம்ல வந்துட்டு இந்த ஸ்லாங் வந்துட்டு பேசுவாங்களாம். ஓகே. ஸோ அங்கிருந்து அந்த ஸ்லாங்கை தான் இவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னொன்னு, இந்த ஸ்லாங் வந்து அவங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நமக்கு எப்படி இந்த கன்னியாகுமரி சைட்ல எல்லாம் பேசினா வந்து சுத்தமா புரியாது. என் கூட கன்னியாகுமரி ஃப்ரெண்ட்லாம் ஒருத்தர் இருக்கு, அப்படி அவர் பேசினா சுத்தமா புரியாது. அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு திருவனந்தபுரம் சைட்ல, ஏன்னா அவங்களுக்கு இது லாஸ்ட், நமக்கு கன்னியாகுமரி லாஸ்ட். ஸோ ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அங்க தமிழ் மலையாளமும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஸ்லாங்கா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி நமக்கு 1-2 வார்த்தையாச்சும் புரியும். இதுல அவர் பேசுறது 1-2 வார்த்தையும் புரியல. சப்டைட்டில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இதுல இன்னொன்னு அந்த ஃபீலிங்ஸையும் நம்மளால கொஞ்சம் இது பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ரெகுலர் மலையாளம் பேசும்போது என்ன ஃபீலிங்ஸ்ல பேசுறாங்கிறது அந்த வேர்ட்ஸ்ல தெரியும். இதுல வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, கரெக்டா இருக்கிறாங்களா கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிறது அப்புறம் தெரியலங்கிற மாதிரி தோணுது. எனக்கும் அப்படிதான், ரொம்ப டஃபா இருக்கு அந்த லாங்குவேஜ். ஆமா, அது இவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அதுக்கு மேல மாறுது, அதே மாதிரியே இருக்காரு. நான் எங்க மேல பாக்குறதா கீழே பாக்குறதா ஒன்னும் தெரியல. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்லாங் வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணது சுராஜ் இருக்கார்ல, அவர் தான் வந்துட்டு பண்ணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க. சுராஜ் ஏதோ ஒரு மூவில இந்த ஸ்லாங் பேசியிருப்பாருப்பா. அப்படியா? எந்த மூவில? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படக்கலாம் தான் கிடையாது, திலீப் ஏட்டனோட ஒரு மூவில அவங்க டியர் ஹஸ்பண்டா என்ன ஹஸ்பண்ட் ஹாப்பி ஹஸ்பண்ட் அதுல அவர் இருக்காரா? சுராஜ் தான் இந்த ஸ்லாங் தான் பேசிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? எனக்கு தெரியல, நானும் பார்க்கல அந்த படத்தை. பட் அவர் பேசுறது எனக்கு ஒரு சிலது வந்துட்டு அப்படிதான். அவர் நல்லா தமிழ் பேசுவார் தெரியுமா? அவரு அந்த வீராதிரா சோரான்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துல நடிச்சாருல, செம்மையா தமிழ் பேசுவார் அவரு. அவர் தான் இவருக்கு ட்ரெயின் பண்ணாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இதெல்லாம் கேட்கும்போது. இன்னொன்னு, மமுக்கா இந்த ஸ்லாங் பேசுறது என்னால வந்துட்டு இது பண்ணிக்க முடியல. ஏன்னா அவர் மலையாளம் பேசி நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம், தமிழ் பேசி கேட்டிருக்கோமா. இந்த ஸ்லாங் வந்து சுத்தமா டிஃபரன்ஸா இருக்கு. பிளஸ் வந்து அவரோட ஒன் ஆஃப் தி யங்கஸ்ட் மூவிஸ் நினைக்கிறேன். இது நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசுல வந்த மூவி. இல்ல, சின்ன வயசுல இல்லையாம்பா, அதையும் இது பண்ணாங்க. 54 ஆம்பா இந்த மூவி அப்ப இருக்கு. இந்த படத்துலயா? உண்மையாலுமே 54 தான் சொன்னாங்க. நம்ம அந்த ரோஷாக் பாத்துமா, அந்த ரோஷாக்ல தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு வயசான மாதிரி இருந்தது. அதனால நான் நினைச்சேன் இது ஒரு 25-30 எடுத்துருப்பாங்க. 54 அந்த படத்தப்போ 54 என்ன ஸ்கின் கேர் பண்றாருன்னு கேட்டு எனக்கு சரியான ஷாக்கு. அதுக்கப்புறம் லாலேட்டரோட மூவி வந்துட்டு நரசிம்ஹம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி இருக்கு. சரி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த படம் வந்துட்டு பயங்கர ஹிட் ஆங்க. ஸோ பட்ஜெட்ல வந்துட்டு நல்லா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அந்த மூவிக்கு அப்புறம் இந்த மூவி வந்துட்டு நல்ல பட்ஜெட் கலெக்ஷன்ங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது இதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் அந்த படம். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்துட்டு நல்லா ஹிட் ஆயிருக்கு, நல்லா கலெக்ஷன் எடுத்திருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்பவே வந்து 25 crore கிட்ட சம்திங் எடுத்திருக்காங்க அந்த படம். ஸோ அப்பவே 25 crores பெரிய விஷயம் தான். நல்லா ஹிட் போல இந்த படம். பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு இந்த மூவி நம்மளை கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு, எந்த அளவுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது பார்ப்போம். சப்டைட்டில் நாங்கள் பார்த்து தான் பார்க்குறோம். பட் மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்லாங்னால எங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்துட்டு அவங்க என்ன எமோஷனில் பேசுகிறாங்கிறது வந்து மேபி ஒரு சில இடத்துல புரியாமல் இருக்கலாம். லெட்ஸ் சி. ஓகே, பார்ட் 2க்குள்ள போயிடலாம். தங்கச்சியை தான் கேக்குறாங்களா? ഇതെന്റെ അച്ഛൻ മുതലാളി ഇരുന്ന കസേരയ. ഇന്ന് മുതൽ ഇതിൽ മകൻ മുതലാളി ഇരിക്കും. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ മാത്രം മതി, ബാക്കി എല്ലാരും പുറത്താണ്. கொஞ்சம் கூட அப்பா செத்து போயிட்டாருங்கிற ஒரு உணர்ச்சியே இல்லை பாரு. ஓ, அவங்க மம்மி தான் இவருக்கான சித்தியா? எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணும் போதுலேருந்தே அப்பதுலேருந்தே வெறுப்பா இருக்காரு நினைக்கிறேன். இப்ப பாரு மாஸ் என்ட்ரி. അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ കൊച്ചുമുതലാളി ശുദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ? അമ്മ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതോ അതോ ഇറക്കി വിട്ടതോ? രണ്ടായാലും
ഇവ യാർപ്പാ കോടി മുതച്ച് ഈ ഉമ്മറത്ത് മലന്ന് കിടക്കാനാണ് മഹാണിക്കോട്ട് കയറാം. കർപ്പൂരം കോടി കൊണ്ടും ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല നിനക്ക് നന്നായി നോക്കി നിൽക്കാൻ അടിച്ചോടിക്കണേ. പാரு കണ്ണന്തിരികളെ കാണിക്കാനേ തള്ളലും പിള്ളകളും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ പതിവനെ എന്ന് വെച്ച് തലയെ പിടിച്ച് തള്ളണോടെ. ഇവിടെ കയറി വന്ന് ന്യായം പറയാൻ നമ്മളാരാണാവോ? നമ്മൾ വെറും വഴിവാക്കരി. പക്ഷേ കൊട കണ്ട എട വേണ്ടുവാൻ ഫിലോസഫി ഒരു മുട കണ്ട നദി കണ്ട ഇടപെടും. കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ കൊട്ടിക്കടിച്ചാലോ. ஓ எக்ஸ்ட்ரா பேர் சில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன ஆக்ஷன்ல இறங்க வரப்ப காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சும்மா ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இது யாரு? ഓ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. വന്നിറങ്ങിയിട്ട് പരിചയപ്പെടില്ലേ അവരുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ട് അന്നെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയോ ഏത് കയറിപ്പോയി. എന്ത് പോക്കുന്നതാണ് താനി കാണിച്ചത്? ഈ മുറ്റത്ത് കയറി വരുന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് കയറി വരുന്നതിന്റെ വലിപ്പം അറിഞ്ഞിട്ട് മതി. ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ബെല്ലാരി രാജ്. உங்க தலையெழுத்து இங்கதான் இருக்கு. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് രാജരത്നമുള്ള സാറിന്റെ സകല സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും അവകാശം. വക്കീല് പുലിയാലേട്ടാ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വക്കീലെ കാര്യങ്ങളെ കിടപ്പുകൾ ഇവരെ കാരി എന്തരി എങ്ങനെ? ഇത് രാജരത്നമുള്ള സാറിന്റെ മകൻ രാജശെൽവൻ അല്ലേ? യവൻ പുലിയാലേട്ടാ. ഞാൻ പുലിയാണോ പോത്താണോന്നൊക്കെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നീ അറിയും. ഓ പക്ഷെ ചെല്ലാ ഒരു ചെറിയ കാര്യം. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പുറയിൽ ഞാൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് പറയാ ഇത് മകൾ രാജരത്നം ലക്ഷ്മി അമ്മ രാജരത്നം സാറിന്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥന. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യസ്ഥനോട് പറയാമല്ലേ. ഈ പടകളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെറുതെ. അമ്മ ഈ വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ വേറെ. പിന്നെ എന്തിനു പൂലികൾ അത്രേ വക്കീലേ? കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. വയനാട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. അതാണ് വയനാട്. അപ്പൊ നേരം കളയാണ്ട് അടുത്ത മഴയ്ക്കും എല്ലാരും അവനവന്റെ കൂരിക്ക് പോയി ചേരി എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാരും മാറണം. എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകണം. என்னப்பா மாடு ஒரு கொட்டாரு. ഇതിനൊക്കെ മാസക്കൂലികൾ തന്നെ. അത് വന്ന് ഒരു അടിക്ക് 75 രൂപ വാങ്ങണം. ആസ്പത്രി ചെലവെല്ലാം തനി. ഞങ്ങൾ ഇനി പൈസ ഒന്നും വാങ്ങില്ല. കൊടുക്കുന്ന അത്തിരിയും കണ്ണാടി കൊടുത്തുക്കാ. ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയത്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അതെ നമ്മുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചാണ് മാറിയോന്നാ എന്റെ സംശയം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ട സ്വത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ വിവരദോഷ കൈലേൽപ്പിക്കും. പക്ഷെ വന്നത് ബെൻസിലാണെന്ന. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വാടകയ്ക്ക് ബെൻസ് അല്ല റോൾസ് റോയ്സ് വരെ രാജ്യത്തിനും പിള്ളസാരം മുട്ടുമടക്കി കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പോത്ത് കച്ചവടക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്ത് കോപ്പുണ്ടാക്കാനാണ്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ രാജു. ഞാൻ ദാസപ്പൻ. ഞങ്ങള് ബെല്ലാരി രാജയുടെ കൂടെ വന്നവരാ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എവിടെ? അദ്ദേഹം വരും. അതിനു മുമ്പ് ഈ സെറ്റപ്പിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരണം. ഈ ഇടത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന മൂപ്പർക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓ അവർക്ക് കണ്ണു പ്രശ്നമല്ലേ. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் அடி வாங்குவான்ல அப்பவே இந்த பக்கம் வரான்னு சொல்லுவாங்க. എന്നതാണല്ലേ പോത്തിവാരി? നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ പൊട്ടന് ലാറ്ററി അടിച്ചെന്നൊക്കെ. അത് എന്നെ കഥ ഉള്ള പറയാമല്ലേ. ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടാ ഇതുപോലെ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് അല്ല സാറേ കോൺഫറൻസ്. ഓ തന്നെ തന്നെ അണ്ണാ ഞാൻ ഈ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടാ. വെറും 2ാം ക്ലാസ്. മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നാവിൽ വരൂല്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ വിവരക്കേടല്ലേ. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടാ. എവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നല്ല ഞെരിപ്പായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്. MBBS MBBS അല്ല MBA എന്തിനേലും ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ. പറയണ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അത് കോളാമ്പി അല്ല സാറേ, ആശ്രയ.
വാ മനസ്സിലായി സാറേ. ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ പാട്ട്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ അപ്പി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോളാമ്പിയുടെ കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടാ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് തുപ്പി കളിക്കും. എന്താണ് കറക്റ്റ് തന്നെ വർക്കിച്ച ഏവം പുലിയാണ്. പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പുലിയല്ല, ഒരു സിംഹം. സിംഹം സിംഹം சொல்றாங்களோ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം, ആ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടത്താം. ആ കല്ലിടൽ കർമ്മി, അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ തൊന്നര അത്തിരി ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ എന്നോട് നിന്നേ, ബാക്കി കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കും. എന്തായാലും അല്ലാതെ പിള്ള സാറിന്റെ ആഗ്രഹം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ രാവും പകലും കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പിള്ളേർ അടങ്ങിക്കൊണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പിള്ളേർ അടങ്ങിക്കാത്തോണ്ടല്ലേ പിള്ള സാർ ഒടുങ്ങിയത്. പിള്ളേരല്ലേ അറിയുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ അതേവിടി ചീല് കേസ് பாத்துட்டு സ്പൈ മാടിയിടിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്നേക്ക് 4-ാം ദിവസം കല്ലിടി. ഏരിലൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റി നടത്തിപ്പവകാശം ഉടമസ്ഥാവകാശം എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ. പിന്നെ കല്ലിടില്ലേ അന്ന് വന്ന അയ്യാറ് വേണ്ട, അയ്യാറ് വെറും ചാടിക്കൂടി. നമ്മക്ക് അമ്മ വരേട്ടാ. അമ്മ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരാണ് അമ്മ? ഓ തന്നെ അണ്ണന് വയറിറച്ച് ബുദ്ധിയല്ലേട്ടാ. അവരൊക്കെ കൂടെയില്ല പുലികളെ കാണും, തോക്കുകളൊക്കെ. അവർക്ക് തലന്നോട്ടയില്ല പുള്ളന്നോട്ടയില്ല. ഒന്ന് തുമ്മിയാ മതി, അപ്പൊ വെക്കുമ്പടി ഇങ്ങനെ തല തല തല. അപ്പൊ വിളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കും, പറയാനുള്ളവരോടൊക്കെ പറയും. നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞെരിപ്പായി. നീ ഒന്നുമില്ലല്ലേ പറയാനൊക്കെ? ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പോവല്ലേ. അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പിരിച്ചു എന്താ നിനക്ക് ഇതിന് മാസക്കൂലിയ ദിവസക്കൂലിയ? മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? യവന്റെ വകുപ്പെന്തരി? ഫിനാൻസ് മാനേജറാ. എന്തൊരു മാനേജരെങ്കിലും ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ. യവന് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യമെല്ലാം കൊടുത്ത് അവൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണം. ഒരു മൊഴി யாருன்னு பாத்துருக்கலாமே. கன்ஃபார்மா 2 பேர்ல ஒரு ஆள் தான். പിള്ള സാറുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ പലതവണ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, കഴിക്കാൻ വന്ന പോത്ത് കച്ചവടക്കാരന് പണിയറിയാം. അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ ഡെഡ് ഫ്രീസിംഗ്, അറ്റാച്ച്ഡ് സിവിൽ കോർട്ട് ഓർഡറും പിന്നെ ആ പോത്ത് കച്ചവടക്കാരന്റെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി. എന്റെ അമ്മോ, ഒരു സൈസ് സാധനം. വന്നവന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട. അക്കൗണ്ട് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ. നോ രക്ഷ. നിനക്കെന്നല്ല, നിന്റെ ജന്മശത്രു റാണി രത്നയ്ക്ക് പോയി. എന്റെ അറിവ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽവ, നിനക്ക് ഇപ്പോഴും 10-ൽ ശനി തന്നെയാണ്. നാളെ അവൻ മുഖ്യമന്ത്രി തലവിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ തറക്കല്ലിടിയിൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ കൈയടി മേടിച്ച പിന്നെ നിന്റെ ജന്മം വേസ്റ്റ്. അതിലേക്കായി ഈ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസിംഗ്. നമ്മള് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവർ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഇല്ല. അതിനു മുമ്പ് അവനാണ് ഈ വിവരം, പിന്നെ നാട്ടുകാർ. അവന്റെ തലപോയ വിവരം അങ്ങനെ നല്ല വർത്താനം വല്ലതും പറയുന്നത് സെൽവ. സെൽവം പറയില്ല, പ്രവർത്തിച്ച് കാണി. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കത്തില് തല്ലലും കൊല്ലലും അന്യായങ്ങൾ. ഇവരൊരു അന്യനാ, അപ്പൊ ഇത് ന്യായം. അത് ശരിയാ അല്ലേ? അവന്റെ 16 അടിയിൽ നിന്ന് നടത്തി ഞാൻ. അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. വണ്ടി എടുക്കണോ? എങ്ങോട്ടാ സാറേ? ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்களான்னு நினைச்சேன். അന്നത്തിന്റെ വേലയാണ് കാണിക്കരുന്ന് ഒരിക്കൽ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടിക്കളയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യില്ലേ? ഇതായിട്ടാ നമ്മൾ ഈ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊരു എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ. എന്തിനാ ഇന്റർവെൽ അതിലും ആ ട്രാഫിക് ഒന്ന് തള്ളാൻ ഈ അഭ്യാസം കളി കുറെ കണ്ടോളെ. എന്റെ പൊന്നെണ്ണ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ വന്നതല്ല, വിളിക്കാൻ വന്നതാണ് നാളത്തെ ചടങ്ങിന്. അപ്പോഴാണ് എന്റെ 16 അടി നിരത്തുന്ന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഉടനെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി പിടിച്ച് നിക്കണ്ടേ. വർക്കിച്ച വണ്ടിയിൽ ഡീസൽ എങ്ങനെ ഫുള്ള്. നാളത്തെ ചടങ്ങ് എപ്പോഴേ? കൃത്യം 10 മണിക്ക്. മതി. 100 15 മണിക്കൂർ കിട്ടും. അപ്പി പോയി നാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് കറങ്ങിട്ട് വരും. രാജാക്ക ഈ അണ്ണന്മാരി കൂടെ ഈ വർക്കിച്ച കാണുമല്ലോ അല്ലേട്ടാ. നല്ല പളപ്പനായിട്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും. ഇന്നല്ല ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ വിക്കിയത് ട്രാക്കിലായി പോയെന്ന് മാത്രം. അതാ കുഴപ്പം. വർക്കിച്ച എന്തേനോ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കുമ്പോ ബോഞ്ചെല്ലാം വായിച്ചോടി. നാരഞ്ഞ വെള്ളം ഇടക്കിടക്ക് എടുക്കാൻ നിർത്തി. ഓഹോ, അത് டார்கெட்லாம் பண்ணிட்டாங்க. അങ്ങനെ ആ പോകാത്ത വണ്ടിയിൽ ഇനി നാളത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും പെരുത്ത. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരുത്തിന് പളപ്പണിക്കുന്നു. ആര് പോയാലും അടിച്ചാലും അടിച്ച് മൂക്കവണ്ടൊക്കെ കൂടെ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് അല്ല, കണ്ടില്ലേ ടൈറ്റാനിക്കൽ പെണ്ണിന്റെ നിൽക്കുന്ന പോലെ വീഡിയോ വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു. யாருப்பா அவங்க? இவரோட கேட்ச்பா. കഷ്ടപ്പെട്ട തല സഹിക്കൂലേട്ടാ. ஓஹோ, தலைவி வாழ்க. யாரது தலைவி? Thank you for watching part 2. நம்ம அடுத்த பாட்டுல சந்திப்போம். Bye bye.